یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کا دل توڑ کر رکھ دیا، اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی۔ سورہ کوثر کی اکثر ہم لوگ اپنی نمازوں میں سورہ کوثر کو ریسائٹ کرتے ہیں، پر افسوس ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اور سب سے ضروری بات، سورت کوثر کا آج ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ سورت کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کی بہت ساری خوبصورت باتوں میں سے ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر آیت کے پیچھے، ہر سورت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سچی کہانی، اور ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا، دل کو چیر کر رکھ دینے والا واقعہ ہے سورت کوثر کے نازل ہونے کے پیچھے۔ پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ مکہ کی وہ دوپہر خاموش تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر اللہ کے نبی خاموش بیٹھے تھے۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، وہ ننھا سا جسم جو کل تک ان کے سینے سے لگ کر سانس لیتا تھا، اب مٹی کی گود میں، مگر برابر والی دیوار سے ٹیک لگائے ایک آدمی کھڑا تھا۔ مجھے بھی بتاؤ ابو لہب، کیا معاملہ ہے؟ صبر رکھو ابا، صبر۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا تھا۔ اندر سے آتی ہر سسکی اس کے چہرے کی مسکان بن رہی تھی، اور پھر وہ خوشی سے چلا آیا۔ بطیر محمد، بطیر محمد، ختم ہو گیا محمد کا بیٹا، ٹوٹ گیا محمد کی نسل کا سلسلہ۔ اس کی آواز نے نبی کا دل چیر کر رکھ دیا۔ غلاموں کو اس نے کھجوریں باتیں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانے لگائے، اور سب سے کہتا رہا، تم نے سنا میری جان، میرے بھتیجے کی جڑ کٹ گئی، اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ اس کی ہنسی، اس کے الفاظ ہوا میں سانپ بن کر تیر رہے تھے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں ایک تحفہ دیا۔ یہ تحفہ تھا سورہ کوثر۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو بس آپ عبادت کیجئے اپنے رب کی، اور وہ جو آپ کو بار بار بھوتیر محمد کہتا ہے کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، نسل کٹ گئی، اصل میں ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکان آ گئی، دن ڈھل گیا۔ ابو جہل بے وقوفوں کی طرح ہنستا رہا، اس سے کیا خبر کہ اللہ نے اسے جیتے جی برباد کر دیا۔ نسل کٹ گئی تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس لمحے اب اس بات کو اپنے دل میں اتار لیجئے کہ سورہ کوثر کو آپ اس لیے ریسائٹ مت کیجئے کہ وہ چھوٹی سورت ہے، بلکہ آپ اس لیے ریسائٹ کیجئے کہ اللہ تعالی نے وہ ایک تحفے کے طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے، تاکہ انہیں یہ احساس دلایا جا سکے کہ ان کا سٹیٹس اتنا ہائی ہے، اتنا ہائی ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود انہیں تسلی دے رہے ہیں، ان کو کنسول کر رہے ہیں۔ ابو اربا، سنا تم نے، اللہ نے نبی کا مقام اور اونچا کر دیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے انا آتینا کال کوثر۔ تو جب قرآن میں انا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات پر زور دیا جا رہا ہے۔ تو اس پہلی آیت کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر گفٹ کی ہے، عطا کی ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا موتی کے کناروں کے درمیان جنت میں بہنے والا جھرنا ہے کوثر، جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے، اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہ ہے کوثر۔ اب یہاں پر آتین کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا، گفٹ دینا۔ اگر آپ آج کے ماڈرن دور میں سائیکولوجیکلی دیکھیں تو دنیا میں انسان کسی بھی انسان کو 7 وجوہات سے گفٹ دیتا ہے، صرف 7 ریزن ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، جیسے کسی فقام نکلوانا ہو، کسی کی شادی ہو، کوئی فیسٹیول ہو، یا پھر کسی کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے ہو، یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو شاباشی دینے کے لیے آپ تحفہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ دے رہے ہیں، وہ تحفہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ انہیں امپورٹنس فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں، آپ کا مقام اونچا کر رہے ہیں۔ کوثر جنت کا جھرنا تو ہے، اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے نبی کو قرآن دیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور آج بھی ہمارے ساتھ اور ہمیشہ رہے گا۔
उसके अलावा और क्या तोहफे दिए हैं अल्लाह ने। और सबसे बड़ा तोहफा ये है कि अल्लाह ने अपने नबी का नाम ता क़यामत ज़िंदा रखा है, अपने नाम के साथ जोड़ दिया है। नबी का नाम वाक़ई सुभान अल्लाह। उसके अलावा उन्हें बेटियां दी हैं। बार-बार अबू लहब कह रहा था कि बतेरा मोहम्मद, कोई लड़का नहीं है, उनका क्या नाम चलेगा उनका। लेकिन आप देखें, आज भी हम अपनी बच्चियों के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम पर रखते हैं। आज भी उन्हें याद करते हैं, लकीदा फातिमा। उसके अलावा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबियों को तोहफा दिया, जो उनके साथ खड़े थे, जिन्होंने अपने जिस्मों पर चोट खाएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम हक की राह थी, क्योंकि नबी का पैगाम था। तो उन्हा आतीना कल कोसर, अगली आयत फसल्ली लिरब्बिका वानहर। तो अब जब हमने आपको तोहफा दे दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि अपने रब की इबादत करें और कुर्बानी करें। देखो, जनरल दुनिया में 2 तरह की इबादतें होती हैं। एक होती है प्राइवेट इबादत, एक होती है पब्लिक इबादत। प्राइवेट इबादत क्या है? नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना। पब्लिक इबादत क्या है? कुर्बानी करना, उसका गोश्त लोगों में बाँटना, लोगों की मदद करना। तो अल्लाह सुब्हानो ताली इस आयत के अंदर इन दोनों इबादतों का ज़िक्र कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो वनाहर का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है कुर्बानी देना। इसीलिए ईद अल अधा के दिन को, यानी कि बकरीद के दिन को यौमुन नहर भी कहा जाता है, यानी कुर्बानी का दिन। तो फ़स्ल लिरबक वनाहर, इबादत कीजिए और कुर्बानी कीजिए। और तीसरी आयत है, उन्ना शानियक हुआ लिप्तर। स्कॉलर कहते हैं कि जो शानिया का जो लफ्ज़ है, शानिया उसका मतलब होता है दुश्मनी, लेकिन ऐसी दुश्मनी कि इंसान उसके अंदर अपनी अक्ल खो दे, उसका दिमाग काम करना बंद कर जाए। अब आप नोट करिए, अल्लाह के रसूल के घर में एक इंतकाल हो गया है, लेकिन ये अबू लहब ये मजाक उड़ा रहा है, मुठाइयां बांट रहा है। इसकी अक्ल ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। एक इंसान की जो बेसिक ह्यूमैनिटी होती है, उसकी अक्ल काम नहीं कर रही। उसकी आज के दौर में मिसाल है जो इसराइल कर रहा है। छोटे-छोटे बच्चों को मारना, बूढ़ों को मारना, लोग खाना लेने आ रहे हैं, उन्हें खत्म कर देना। तो ये शानिया का वाली नफरत है। ऐसी नफरत है जिसमें इंसान का दिमाग काम नहीं करता। वो अपने गुरूर, अपने जुनून, अपने ईगो में रहता है। तो अल्लाह ताली क्या कहते हैं? इन्ना शानियक हुआ लिब्तर। और ये लोग, ये हुआ, ये लोग जो आपको कहते थे कि आप अबतर हो जाएंगे, आपका नाम नहीं चलेगा, कोई आपको नहीं पूछेगा, वो खुद अबतर हो गए। वो जिसकी जड़ कट गई, जिसकी नस्ल खत्म हो गई, जो बर्बाद हो गया, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, और जो इस बात का सबूत है कि रसूलुल्लाह को सारी दुनिया जानती है और अबू लहब को हम लोग जानते हैं, लेकिन लानत के साथ उसका नाम लेते हैं। लेकिन आज इस सूरत का हमारी जिंदगी में क्या रिलेवेंस है? कैसे हम इस सूरत को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? देखिए, आज भी अक्सर ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं तो लोग ताना मारते हैं, चाल लोगों में बैठकर मजाक बनाते हैं। इवन जब घर में बेटियां पैदा होती हैं तो अपना माथा पैट लेते हैं। इंसान इस तरह की हरकतें करता है तो एक्चुअली वो अबू लहब की राह पे चल पड़ता है। अबू लहब किया कहता था, मोहम्मद का कोई बेटा नहीं, खत्म हो जाएगा उसका नाम। उसके बाद उसकी सोच ये थी कि इंसान की जो नस्ल है वो सिर्फ और सिर्फ लड़के से चलती है। हमारे माशरे में आज कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं, बेटियों को बोझ समझते हैं, लड़कों से अपने खानदान और नस्ल को चलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है मेरा खानदान तो जब ही चलेगा जब मेरे घर में लड़का पैदा हो जाएगा, चाहे इस खानदान को मोहल्ले के बाहर कोई जानता ना हो, शहर के बाहर किसी को पता भी ना हो उस खानदान के बारे में, लेकिन चाहिए साहब लड़का ही लड़का। तो इसलिए इस तरह की सोच से बचें, कुरान को मतलब के साथ समझें, और जब कोई परेशान हो तो अगर आपकी जिंदगी में कोई छोटी मोटी परेशानी है, उदास ना हो, अपनी नामतों को काउंट करें, देखें कि आपको अल्लाह ने क्या क्या दिया है, और इस तरह से सूरा कोसर को अपने अंदर उतारें। अगली बार जब आप नमाज पढ़ें, सूरा कोसर को रिसाइट करें, तो याद रखें कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूरत है। उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी।